آپ نے کسی فیملی میں ہو، آپ نے کوئی ایسی بات کہی ہے جو بتنگڑ بن گیا جیسے کہتے ہیں، تو کہتے ہیں میرا یہ مطلب نہیں تھا، توبہ مجھے تو نصیحت ہوگی، اب اس بڑی عبرت حاصل ہوگی، اس کے بعد میں نے یہ نہیں کرنا. یہ اچھے اور برے دونوں طرح سے آ جاتا ہے. تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سبق سیکھنا، جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ جو معاملہ میرے ساتھ ہوا ہے، میں نے بڑا اچھا سبق سیکھ لیا، اس کے بعد میں ایسے نہیں کروں گی. یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جانور جو ہوتے ہیں نا، مویشی جانور، یہ کون سے ہیں؟ جس کے اندر گائے، بکری، بھیڑ اور اونٹ، اسپیشلی جس گروپ میں اونٹ ہوتا ہے نا، اس کو انعام کہتے ہیں. تو یہ وہ جانور ہیں جو دودھ دیتے ہیں، جن کا گوشت استعمال ہوتا ہے، جو انسان کے لیے اس کا بوجھ بھی اٹھاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان تیرے لیے میں نے کیا چیز پیدا کر دی ہے، دیکھ تو کہ دودھ. دیکھیں اب تھوڑا سا امیجن کریں کہ جس وقت یہ آیات نازل ہو رہی تھی تو مکہ میں صحرا کا ہوتا تھا نا کہ لوگ سفر کے لیے جاتے تھے، اونٹ لے کے جاتے تھے اپنے ساتھ. تو راستے میں ایک تو ان کا سامان ہوتا تھا، تو سامان اس کے اوپر لادا ہوتا تھا. دوسرا یہ ہوتا تھا ان کا گوشت بھی کھا سکتے ہیں اگر کھانے کا دیکھیں. تیسرا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا دودھ جیسے ہوتا ہے کہ تم دیکھو کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا کیا چیزیں، دودھ مکمل غذا ہے، رائٹ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں نسقیکم، ہم پلاتے ہیں، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی طرف کہتے ہیں ہم پلاتے ہیں تمہیں مما فی بطونہ، جو ان کے پیٹوں میں ہے. دیکھیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نا، ہم دنیا میں فیکٹریاں لگاتے ہیں نا پروڈیوس کرنے کے لیے چیزیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چلتی پھرتی فیکٹریاں ہم لوگوں کے لیے لگا دی ہیں. یہ جانور تو اور بھی دودھ دیتے ہیں نا، لیکن وہ اپنے بچوں کو جیسے پلاتے ہیں یا کچھ ہے، تو یہ کون سے جانور ہیں جو آپ نہ صرف اپنے بچوں کو پلاتے ہیں بلکہ دوسروں کے لیے دودھ پروڈیوس کرتے ہیں، اور انسانیت کی کیسے خدمت ہوتی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم پلاتے ہیں تمہیں جو ان کے پیٹوں میں ہے، من بین فرث و دمن، تو کس میں؟ جو ان کے فرض کہتے ہیں گوبر اور خون کے درمیان. دیکھیں جب ہم کھانا کھاتے ہیں یا جانور کھانا کھاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، وہ خون جیسے بن جاتا ہے، جا کے وہ طاقت ملتی ہے اس کی جسم میں جا کے، اور یا پھر وہ جو خالی ہوتا ہے، مطلب جو فارغ جو زیادہ استعمال نہیں ہوتی چیز، جو اس سے طاقت نہیں ملتی، وہ باہر آ جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو ان دونوں چیزوں کے درمیان میں سے تمہیں ایک تیسری چیز بھی ملتی ہے جو کہ پاک، صاف اور اتنی خوشبودار اور تمہاری صحت کے لیے اتنی اچھی. اب دودھ کی اب شکل دیکھیں. اب یہاں پہ جو دو چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائی، کبھی ایسا تو نہیں ہوا کہ دودھ لال رنگ کا ہو گیا کہ اس کے اندر خون شامل ہو گیا یا اس میں سے کوئی بو آ رہی ہے. اب دیکھیں یہ وہ جانور ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جو وحی کی تو وہ اسی طرح سے جب دودھ دھویا جاتا ہے کس طرح سے آرام سے وہ بیٹھے ہوتے ہیں، آرام سے وہ کرنے دیتے ہیں وہ کام جو کرنے والا ہوتا ہے. تو اس دودھ سے کتنے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. اور کھاتے کیا ہیں؟ اب یہ دیکھیں کہ اچھی چیز تو ہم کھا لیتے ہیں نا، اور جو گھاس پھوس وہ ایسی والی چیز بچتی ہے وہ یہ جانور کھاتے ہیں، اور وہ کھانے کے بعد دیتے کیا؟ دا بیسٹ آف دا بیسٹ غذا ہمیں دے رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لبنن، دودھ جو ہے، خالصن، جو کہ خالص ہے، سائغن للشاربین، اور پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے. اب اس میں ایک اور چیز بھی آپ غور کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا ذکر کیا نا، کہ ان کو جو فارثن کہتے ہیں نا، گوبر اور خون، اس کے درمیان میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی خیر نکال دیتے ہیں. کبھی زندگی میں مشکلیں ہوں، پریشانیاں ہوں، تکلیفیں ہوں، کچھ بھی ہو، تو ایک امید جیسے ہوتی ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو نے تو کن کہنا ہے، اور وہ کن سے سارا معاملہ کچھ بھی ہو جائے، کتنے گند میں چلے جائیں، کتنی پریشانیوں میں چلے جائیں، گھبرانا نہیں ہے. دا مومنٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا کریں کہ ہم اس سے نکل سکیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر جگہ سے بندے کو نکال لیتے ہیں. دیکھیے آپ میں سے بہت سے لوگوں کے میسیجز میرے پاس آتے ہیں، بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، بچوں کی خاطر پریشان ہو جاتے ہیں. بچے، دنیا ایسی ہے نا کہ وہ اس میں جیسے چلے جاتے ہیں، کبھی اللہ نہ کرے بچے ڈرگس میں چلے گئے، غلط طرح کے ریلیشن شپ میں چلے گئے، آپ پریشان ہو جاتے ہیں. تو بس یہ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہی کر سکتا ہے نا. دیکھیے اس آیت میں جب میں یہ پڑھی تھی نا اور میرے ذہن میں وہ میسیج آ رہے تھے، تو میں کہتی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہر چیز میں سے نکال دیتا ہے. کتنے بھی گند میں کوئی بچہ چلا جائے، ماں دعا کرتی رہنا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ اس میں سے نکال دیں گے. میں ایک کسی کی ویڈیو دیکھ رہی تھی
बहुत प्यारी थी। तो वो उनसे क्वेश्चन ये था, वो क्या करते थे, उनको जेल में उनकी ड्यूटी थी जब वो जैसे हैंग करने में, अब उनको ये कहा, पूछ रहे थे कि आपने 100 से ज़्यादा लोगों को हैंग किया था, तो कोई ऐसा वाक़या कि आपको लगे कि जेल में है वो बंदा और उसको फांसी दी जा रही है और वो बेकसूर है? उसने कहा कि अक्सर देखा ऐसा, क्योंकि फैसले जो होते हैं ना वो गवाहों के बेस पे होते हैं, तो गवाहियाँ गलत हो जाती है ना, जब लोगों के ईमान बिक जाते हैं तो गलत फैसलों पे जज उसके मुताबिक फैसले कर लेते हैं। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जब वो बिल्कुल फांसी देने के लिए वो तैयार होते हैं ना, उस वक़्त कहते हैं कि कुछ उस वो अपनी वाक़या सुना रहा था कि एक बंदे ने कहा कि मैं तुम्हें गवाह बना के ये कहता हूँ, क़यामत के दिन मैं तुम्हें पूछूँगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने कि मैंने कहा था कि ये कत्ल मैंने नहीं किया, मुझ पे झूठा इल्ज़ाम है। अच्छा, अब उसमें ये मैं जो आपको बता रही हूँ ना, मुझे कई कई दफ़ा आता है ऐसे वाक़यात होते हैं ना, तो दिल को इतने छू जाते हैं। उसने कहा कि एक आदमी इसी तरह से आया उसमें जेल में, तो उसकी माँ जब उसको मिलने आई तो वो रोती जा रही थी, रोती जा रही थी। माँ की दुआ के बारे में बता रही हूँ आप लोगों को। तो रोती जा रही थी कि मेरे जो भी है उसका, आप समझे बिल्लू नाम समझ लें, कि मेरे बिल्ले को जेल नहीं, फांसी नहीं हो सकती, मेरे बिल्ले को फांसी नहीं हो सकती। कहते रोती जा रही थी, लेकिन कुछ भी नहीं, हम लोग कहते यही समझ रहे थे माँ है, अब क्या करे, बेचारी रोएगी नहीं तो और क्या करेगी। तो कहते जिस दिन उसका वो फांसी का दिन था ना, माँ को पता था वो आखिरी टाइम जो मिलाने लेके जाते हैं, फिर वो भेज देते हैं, लेके जाते हैं, तो वो बताया था कि फांसी जो है वो एक्चुअली रात को फजर से पहले पहले वो सारा काम खत्म हो जाता है, दिन में नहीं करते वो। तो कहते हैं कि उस माँ की ना बाहर से रोने की आवाज़ें अंदर तक आ रही थी, क्योंकि फांसी जहाँ देते हैं वो ओपन एयर काइंड जगह होती है, लेकिन जहाँ पे बॉडी गिरती है वो कमरा होता है, लेकिन ऊपर काइंड ऑफ ओपन एयर ही होता है। कहते हैं वो बाहर से माँ की जैसे रोने की और दुआएं और इस तरह से आवाज़ आ रही थी। तो कहते हैं हमारे ज़हन में एक ही क्वेश्चन था, क्योंकि हमारा रोज़ का ही काम था कि माँ है बेचारी क्या करे। तो कहते उस ज़माने में फ़ोन नहीं होता था, तो फ़ोन की लंबी सी तार खींच के ना हम अंदर लेके आते थे कि कभी ऐसा हो जाता था कि सदर की तरफ से कोई मैसेज आ गया अचानक या कुछ भी, तो हमें ज़रूरी था वहाँ पे फ़ोन रखना। तो कहते उसको वहाँ तक ले जाके उसके गले में भी वो पहना दिया फांसी का फंदा, और बाकी अभी तैयारियां कर रहे थे। तो कहते एकदम बेल बजी, तो फोन उठाया, तो सदर ममलकत जो भी उस जमाने के सदर होंगे उनकी तरफ से वो मैसेज था कि इसकी फांसी की सजा को आगे कर दिया गया है, तो अभी इसको फांसी आज नहीं देनी है। तो कहते हैं कि वो मैंने देखा था कि एक माँ की दुआ जो है वो किस तरह से फांसी के तख्ते से उठा के बंदे को बाहर ले, और बाद में उसका केस और आगे चला तो उसको माफ कर दिया गया था। तो इस तरह से मैं कहती हूँ जो दुआ होती है ना, कैसे माँ की दुआ जो होती है अर्श को हिला देती है जैसे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी अमल ऐसे कर दे कि हमारी ज़ुबान से फिर जब बात निकली तो वो ऐसी तड़प से निकले, क्योंकि ऑनेस्टली जब पढ़ते हैं ना डर लगता है कि हमारे गुनाह जो होते हैं ना वो हमारे रास्तों में रुकावट बनते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि गुनाह करते वक्त ना बस ये सोच लो, मैं अपने बच्चों को भी ये याद कराती हूँ कि बेटा ये देख लेना कि गुनाह का जो असर है ना वो इस दुनिया में होगा, आखिरत में तो होना होना, इस दुनिया में भी होगा। इतने गुनाह करना कि बर्दाश्त कर सको। तो बस अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक दे, आमीन सुम्मा आमीन। देखिए बात कहाँ से कहाँ हो गई है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि किस तरह से तुम्हें जो मवेशी जानवर हैं उनका दूध जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयात में से एक आया है, और वो किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ए इंसान वो तेरी खिदमत कर रहे हैं, और कैसे करें, जिस तरह से अल्लाह ने उनको हुक्म दिया, जिस मकसद के लिए उनको बनाया है वो अपना मकसद उसी तरह से पूरा करें। हमारा मकसद क्या है, हर आयत के बाद याद कर लीजिएगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। इस आयत के बाद भी ये, हर आयत के बाद ये लिख लेना ताकि हमें अच्छे से पता चल जाए कि अच्छा मैं तो जानवर से भी बदतर हो गई हूँ। वो देखो कैसे जो अल्लाह ने उसको हुक्म दिया उसी तरह से अपनी जिंदगियां गुजार के चले जाते हैं। आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं व मिन थमराती, और फलों में, अन्नखीली खजूर के, वल आनाबी और अंगूर के। और अब फलों की बात अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि अंगूर एंड खजूर, खजूर भी आप देखें मुकम्मल गज़ा है। अब मैं हैरान होती हूँ, कभी आपने ये दोनों चीज़ें अंगूर एंड खजूर को हाथ में पकड़ के देखें, दरख्त से लगी हुई, उसको मुंह में डालते हैं ना, तो अब यहाँ पे तो कैलिफोर्निया की जो आती हैं खजूरें आती हैं,
ऑनेस्टली हलवे से भी नरम। तो मैं सोचती हूँ कि घर में अगर आप बाहर एक थोड़ी सी चीनी भी उठा के रख दोगे ना, तो चूंटियां आ जाती हैं, कीड़े आ जाते हैं, उसको उसके इर्द गिर्द आ जाते हैं। ये हमारे तक कैसे पहुंच गए, और इतनी बारीक उसके ऊपर एक छिलका होता है कि उसको धोते हैं, हाथ भी लगाओ तो लगता है कि, और अंगूर, अब देखो बेले, कभी आपने अंगूर की बेले देखी है, गुच्छे के गुच्छे लगे होते हैं, और उसको आप पकड़ो भी ना तो ऐसे लगता है कि आंसू ही निकल जाएंगे उनके, एकदम से ऐसे हो जाते हैं, इतने प्यारे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मेरे और आपकी गज़ा के लिए पैदा किए। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते तत्तखिज़ूना, मैंने तो, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते तुम्हारे लिए रिस्क हसना, अच्छा रिस्क बनाया था ना, तो तुम बना लेते, तत्तखिज़ूना, तुम बना लेते हो, मिन्हु साकरा, कि तुम मुझसे क्या बना लेते हो, नशा आवर चीजें बना लेते हो। साकर कहते हैं जो अंगूर से बनाई जाती है ना शराब। अब देखिए कि ये आया जो है, ये मक्की दौर की आया हम पढ़ रहे हैं। उस वक्त तक कभी शराब जो थी वो हराम नहीं की गई थी, लेकिन आप देखिए ये बेसिकली शराब का पहला ही हुक्म था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, अभी कराहत जैसे थी कि इतनी पाक चीज़ें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, इंसान जब खाता है तो उसके जिस्म को उससे ताकत मिलती है, उसको खाना अच्छा लगता है, उसके टेस्ट बड जैसे होते हैं। तो अब देखिए टेस्ट बड कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। अब खाने का मकसद टेस्ट बड तो नहीं है, वो तो हमारे जिस्म की ग़िज़ा है ताकि हमें ताकत मिले, हम अपनी ज़िंदगी आगे गुजार सके, काम कर सके। लेकिन उस खाने के साथ अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत के टेस्ट बड दे दिए कि हम उसको एंजॉय भी कर सके। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि उन्होंने किस मकसद से दिए थे, लेकिन तुम क्या बना लेते हो उससे, साकारा, कि नशावर चीज़ें, क्योंकि नशावर चीज़ें जो अंगूर सड़ गल जाते हैं उससे वो फिर शराब बनाते थे। तो वह, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं व रिज़्क़न हसना, और रिस्क अच्छा, वाह कह के अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इन दोनों चीज़ों को सेपरेट कर दिया कि अल्लाह ने तो तुम्हारे लिए रिस्क जो है हसना अच्छा दिया। इन्ना फी ज़ालिका लआयातन लिकौमिन याकिलून, कि इसमें निशानी है, आयात क्या होती हैं कि याद दहानी है। कभी हमें ऐसा लगा, हम तो जाते हैं ना लेने के लिए, जब चले जाएंगे फॉर एग्जांपल किसी भी स्टोर पे जाएंगे, अंगूर उठा के ले आते हैं, हम कभी सोचते हैं, अब देखिए अंगूरों को भी अगर आप थोड़े दिन रखेंगे तो गल सड़ जाते हैं, वो उनकी वो हालत नहीं रहती है। दरख्त पर लगे वो अंगूर, बेलों पे लगे, आप देखिए खजूर दरख्त पे लगी, वो फ्रेश रहती है जब तक वहां पे लगी रहती है। कोई ऐसा नहीं होता कि उनको सेव करने के लिए कोई ऐसी जगह रखी हुई है कि ठंड आ रही है या इस तरह से आ रही है। वो हर हालत में हमारे लिए कितनी फायदेमंद होती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इन चीज़ों से सबक लेने की तौफीक अता करे। और दूसरा आप देखें, अब देखिए मट्टी के अंदर, मट्टी में कौन सी मिठास थी, उस मट्टी से वो निकली हैं दोनों चीज़ें, और कैसे मीठी है, कैसे उनकी खुशबू है, कैसे वो हमारे लिए इतनी मज़े की हो जाती हैं। तो इसी तरह से अगर हम ये सोचें कि या पाक परवरदिगार, जब हम इतने नीचे गिर जाएं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हम इंसानियत के दर्जे से भी गिर जाएं, तो या पाक परवरदिगार हमें ऐसे उठाना, और फिर वो दीन का जो लज्जत है, वो दीन का जो समरात है ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे कर देना जैसे इतनी मिठास, इतना फ़ायदा दूसरे लोगों के लिए कि पूरी ज़िंदगी बस इसी के अराउंड रह जाए। आमीन सुम आमीन। आगे अब देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि इसमें निशानियां किसके लिए हैं, जो अकल रखते हैं, जो सोचते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं, क्यों अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनको पैदा किया, और इनको इंसानियत, सबसे बड़ी बात है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मेरे लिए पैदा किया है कि मैं इनको खाऊं और मैं इनको एंजॉय करूं। सुभान अल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ना कि इंसान तुझे क्या हो गया है। वो आया बड़ी प्यारी है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि मा क़दरल्लाहु हक़्क़ क़द्रिही, कि अल्लाह, ए बंदे तूने अल्लाह की कदर ही नहीं की जैसे कदर करने का हक था। अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर आगे कहते हैं कि तुझे क्या हो गया है कि तू कैसे भटक, तेरा रब तो इतना करीम है। माँ एक और भी बड़ी प्यारी ये ऐसी वाली आयत है जो सारा वक्त ना अंदर चल रही होती हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि तू क्यों भटक गया अपने तेरे रब करीम से, तुझे नहीं पता कि तेरा रब तुझसे कितनी मोहब्बत करता था, तेरे लिए रब ने क्या क्या कुछ नहीं किया, तो तू फिर दूसरों के पीछे लग गया। तो वही बात यहाँ पे आप देखिए कि हम जब ऐसी आयात पढ़ते हैं ना, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि मेरे रब की तरफ से कैसे कैसे इनामात हैं, मैं डिज़र्व नहीं करती थी।
कोई इनाम हम डिज़र्व नहीं करते थे, ये अल्लाह की अता है। और जब अल्लाह ने इतनी हम पे अता की हुई है तो अल्लाह का शुक्र अदा करना बनता है। फिर आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक और बड़ी खूबसूरत एग्ज़ाम्पल दी, और इस एग्ज़ाम्पल में आप देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें ये फिर स्टेप बाय स्टेप बताया कि देखो कि उनको कैसे वही की गई थी। इल्हाम था ना, जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ थी, क्योंकि कुरान में वही का ही लफ्ज़ आता है कि मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को वही की गई थी, बेसिकली इल्हाम किया गया था। और इस तरह से शहद की मक्खी को फरिश्तों को वही की जाती है, तो जैसे वो इंतज़ाम करते हैं। असल में जो है, जब हम तर्जुमा करते हैं ना, तो वही ख़ास तौर पे हम सिर्फ उसके लिए यूज़ करते हैं जो नबियों के ऊपर अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से वही आती थी, जिसमें उनको ये पता था कि ये वही कहाँ से आ रही है और ये मैसेज कहाँ तक पहुँचाना है और क्या करना है। बाकी जैसे हम कहते हैं ना इल्हाम होता है, और फिर हम कहते हैं कि इल्का हो जाता है। आम बंदों के लिए होता है कि इल्का होना, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला का ताल्लुक रहता है। फरिश्ते अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से मैसेज देते रहते हैं। अब वो है कि हमें पता कैसे चले, तो आपको मैं एक आसान तरीका बताती हूँ। फिर से मेरा ख्याल है शायद मैंने आपको पहले बताया हो। इसकी आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको फौरन समझ आ जाएगी कि किस वक़्त आप पे इल्का हो रहा है या इल्हाम हो रहा है, और किस वक़्त आप पे नहीं हो रहा। आप रेगुलर अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहे हो, आप पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अचानक एक ना फीलिंग होती है जो मुतमईनपन की होती है। फॉर एग्जाम्पल आप परेशान हो किसी बात से भी ना, तो वो आपको घबराहट हो रही है उस परेशानी से सब कुछ, तो अचानक ना एक मुतमईनपन हो जाता है। तो फिर होता है कि नहीं, अल्लाह संभाल लेगा, मैं क्यों परेशान हो रही हूँ। वो टाइम जो होता है ना, जो मुतमईनपन का फीलिंग आती है, ये बड़ा बारीक सा एक फीलिंग होती है, बड़ी वो कहते तेजी के साथ आती है। तो वो टाइम होता है जब फरिश्ते इल्का करते हैं, क्योंकि देखिए शैतान जो वसवसा डालते हैं और फरिश्ते जो इल्का करते हैं ना, सेम ही जगह है, वही दिल की वही जगह है। तो हम कैसे पहचाने, जब हमारे दिल में कभी ऐसा हो ना, अच्छा उसने मुझे ये कहा था ना, उसको मैं मजा चखाऊंगी, अच्छा उसका वक्त ने मुझसे ये बात की थी, मैं उसको देखना अब ये करूंगी। या फिर क्या होता है कि कोई एक दुख की बात पकड़ लेंगे और फिर उसकी पूरी स्टोरी क्रिएट कर लेंगे। अच्छा मेरे साथ तो फॉर एग्जांपल मेरे हस्बैंड ने ये किया, वो तो उनको तो मैं अच्छी नहीं लगती, उनको तो वो तो मुझे में इंटरेस्टेड ही नहीं है, वो तो कभी ये नहीं करते, वो तो ये नहीं करते। पूरी स्टोरी जब क्रिएट होने लगे ना आपके ज़हन में, वही स्टॉप कर दे, क्योंकि दैट टाइम आप अंडरस्टैंड कर लें कि ये आपसे शैतान ये काम करा रहा है, और फौरन आउज़ु बिल्लाह, सिंपल आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना शुरू कर दें, तो यू विल सी द डिफरेंस कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के पैगामात आप कैसे लेते हैं हमारी ज़िंदगियों में। कई दफ़ा आप देखें फैसले, एक छोटा सा फैसला करते हैं तो उसका समरात इतने लंबे लंबे जाते हैं, कोई गलत फैसले हमें कितने साल नीचे गिराते हैं। तो वो अगर जिनको ये पता चल जाता है ना कि फैसला करते वक्त जब आप सोचते हो ना, आपको इल्हाम हो जाता है, आपको इल्का होता है, और अब शैतान भी उस वक्त हमला कर रहा होता है, तो व्हेन यू अंडरस्टैंड दिस थिंग ना, तो आपके फैसले भी ठीक हो जाते हैं। क्योंकि कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमा दिया ना कि तुम फैसले अगर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक नहीं करते हो तो तुम फाजिर हो, तुम काफिर हो। वो सारी नौज़ु बिल्लाह हमने वो आयतें पढ़ ली हुई हैं। तो अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला पे फरमाते हैं आयत नंबर 68 में, व औहा, और वही की रब्बू का, तेरे रब ने, इल्ला नहली, शहद की मक्खी को, अनित तखरी, कि वो बना ले, मिनल जिबाली, पहाड़ों में, बयूता, घर। अब देखिए शहद की मक्खी को घर बनाना भी अल्लाह ने ही सिखाया है। अब हम देखो अपने घर बनाते हैं ना, क्या क्या नहीं होता, हम आर्किटेक्ट को देते हैं कि नक्शा ऐसे बना दो, फिर हम डिज़ाइनर के पास जाएंगे, या कोई भी, चलो जिस तरह का भी घर है, लेकिन जब घर बनाते हैं ना, कुछ सालों के बाद हमेशा ये आप देखोगे, हाय उस वक्त तो मेरे ज़हन में ये बात नहीं है, अगर मैं ये ऐसे नहीं ऐसे करती ना तो वो फिर ऐसे हो जाता, हाय मैं उस वक्त ये कर लेती तो फिर ऐसे हो जाता। लेकिन ये शहद की मक्खी जो है ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, इसको वही की अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कि अपने घर बनाए, मिनश शाजरी, दरख्तों से, व मिम्मा यारिशून, और उससे जिस पर, यारिशून कि जो चढ़ते हैं, मतलब ऊंची जगह होती है ना, जब घर बन रहे होते हैं, आपने देखा है छतीर से लगते हैं, या फिर बड़े बड़े दरख्त होते हैं, या इस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको ये वही की कि वहां पे अपने घर बनाए, और वो वहीं पे घर बनाती हैं। अब वो तो नहीं ये कहती कि लो हमने तो नहीं अब यहीं घर बनाए, हमने तो कहीं और बनाने थे, हमें तो ये वही की। अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे जो हमें मैसेज दे रहे हैं ना, उस पर गौर कीजिएगा कि जो अल्लाह का हुक्म था
उसी तरह से इसने किया। अब फिर आगे क्या था, सुम्मा कुली, फिर खा मिन कुल्ली समरात, हर किस्म के फलों की, कि फिर वो जो रस चूसती है ना, फसलू की, तो फिर चलती रहे सुबुला, रास्ते पर, रब्बी की, अपने रब के, जुलुला, कि जो आसान हमवार रास्ते हैं। अब देखिए ये सारी वही अल्लाह सुब्हान तआला ने उसको बताया ऐसा घर बनाना है, या यहाँ पे ये घर बनाओगी। उसके बाद क्या कहा, अब खाना क्या है। अब आप देखिए मुझे और आपको भी तो हुक्म है ना कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना, ठीक है, तैयब खाना, हलाल खाना। जो घर में पैसा एक भी आता है वो हलाल होना चाहिए, मेरे रब ने बता दिया है। कोई रिश्वत नहीं, कोई सूद नहीं, कोई कुछ नहीं, ये सारी चीजें अब आपने खुद से वो पूरा चीज सोचनी है। अब इसको हुक्म दिया गया कि तूने खाना क्या है, बस ये जो समरात है ना उनकी तूने जाके हर फूल जो है वहां से तूने रस चूसना है, ठीक है। और उसके बाद क्या कि उसको रास्ता भी बता दिया। अब इतनी सी मक्खी इतनी दूर दूर जाएगी रस चूसने के लिए, तो फिर वापस अपने घर की तरफ आ जाती है, और ये नहीं होता कि किसी और के छत्ते में घुस गई, अपने घर वापस आती है। ये किसने सिखाया उसको, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं बंदे ये मैंने सिखाया। क्यों सिखाया, क्यों उसको भेजा, तेरे लिए। आगे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं यखरुजु मिन बुतूनिहा शराबुन, कि निकलता है उसके पेट से। उधर क्या निकल रहा था, पेट से दूध निकल रहा था, किसके लिए, मेरे और आपके लिए। यहाँ पे क्या निकल रहा है, शहद निकल रहा है। मिन बुतूनिहा, उसके पेट से, शराबुन, शहद निकल रहा है, किसके लिए, मेरे और आपके लिए। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं मुख्तालिफुन अलवानुहु, कि उसके रंग फर्क होते हैं। आपने देखा ना शायद जब आप कभी लेने जाएंगे तो उसका कोई डार्क कलर होता है, कोई लाइट होता है। फीही शिफाउन लिन्नास, उसमें शिफा है लोगों के लिए। इन्ना फी ज़ालिका लआयातन लिकौमी यतफक्करून, कि उसमें उन लोगों के लिए जो तफक्कुर करते हैं, सोच से है ना, उनके लिए निशानियां हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि ये शहद की मक्खी जो है ना, जिसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कह दिया, अब हम अपने आप को भी वहां पे रख रहे हैं ना। मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि आज की आयत में हमने अपने आप को देखना है कि मैं अल्लाह का हुक्म कैसे मान रही हूँ, और जिनको हम समझते हैं ये मक्खी और ये जानवर और ये ऐसी चीजें, तो वो अल्लाह के हुक्म की कैसे ताबेदारी कर रहे हैं। तो आपको अपनी औकात समझ आ जाएगी फौरन। अब देखिए ये शहद की मक्खी जो है ना, इसकी पूरी जिंदगी 6 हफ्ते होती है। अब हमारी आप देखें अगर बड़ी मिल भी गई 80-90 साल, ठीक है, और आखिर में तो वो अर्ज़ल उम्र में ही आ जाते हैं, तो उसमें हम अल्लाह के हुक्म कैसे मान रहे हैं। और ये 6 हफ्ते की मक्खी जो है ये अल्लाह का हुक्म कैसे मानती है। अब इसको अल्लाह ने वही की, हमने पढ़ा ना, अल्लाह ने उसको बताया कि वो घर कहाँ बनाएगी, कैसे बनाएगी। अब ये इसके अब घर अगर देखे ना, तो छत्ते के अंदर जो होते हैं ना खाने, वो 6 कोनों वाले होते हैं, 4 कोनों वाले नहीं होते, 6 कोनों वाले होते हैं। और हर जो साइज है ना, 6 का साइज जो होता है बिल्कुल ही एक दूसरे के बराबर होते हैं। किसने सिखाया उसको, इसके पास कहां से वो फुट आ गया कि वो नापेगी कि इतना इधर, इधर ना, इतना उधर हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। एग्जैक्टली सेम वे से आपने कभी मकड़ी का जाला देखेंगे ना, यू विल बी सरप्राइज टू सी कि इसको किसने बताया है कि यहां से तार लेके जानी है, यहां लगानी है, यहां पे लगानी है, यहां पे लगानी है। अल्लाह अकबर। तो पूरे, अब देखिए पूरे में ना, इसमें क्या होता है, 6 कोनों वाला जब बनाते हैं ना, वो छोटे छोटे खाने बनते हैं, उसमें फायदा क्या होता है कि थोड़ी जगह पे ज्यादा चीज उसके अंदर आ जाती है, कोई एक आपको कहीं जोड़ भी नजर नहीं आएगा। हम इंसान है ना, जब हम कपड़े सीते हैं तो जहाँ पे जोड़ आता है उसको कितना छुपाने की कोशिश कर रहे होते हैं, फिर भी नजर आता है कि यहाँ पे कोई जोड़ लगा हुआ था। वहां पे कोई जोड़ नहीं नजर आएगा। इतना खूबसूरत वो खाना बनाती है, और 1 घंटे में 24 मील का रास्ता तय करती है। एवरी सिंगल डे उसका यही काम है, हर घंटे में वो 24 मील का रास्ता तय करती है। और 6 हफ्तों वाली जिंदगी के सफर में वो इतना सफर कर लेती है जितना पूरी जमीन है ना हमारी, उसके गिर्द अगर एक चक्कर लगाए ना तो उतना चक्कर बन जाता है, जो वो पूरी जिंदगी। वो तो नहीं कहती अब तो रोजे आ गए, मैं तो थक जाती हूँ, तो मैं तो अब लेट ही उठना है, अब तो मुझे छुट्टियां दे दे, क्योंकि लोग रोजे रख के भी क्लासेस लेंगे हम करते हैं ना। अब तो मेरे बच्चे की शादी है, तो शादी से 2 महीने पहले लो जी अभी तो फंक्शन शुरू होने हैं, तो अब बस मेरी क्लास में छुट्टी कर दे। कैसे कैसे बहाने हम लोग करते हैं, है ना।
کوئی چھٹی نہیں. اب دیکھیے کہ 1 پاؤنڈ ہم باٹل لینے جاتے کیا 2 پاؤنڈ 3 پاؤنڈ کی ہوتی ہے نا. 1 پاؤنڈ شہد کے لیے 500 سے زیادہ مکھیاں جو ہوتی ہیں نا وہ پوری زندگی 500 سے زیادہ مکھیاں کام کرتی ہیں تو 1 پاؤنڈ شہد بنتا ہے. ایک مکھی 30 لاکھ اڑانے اڑتی ہے. 30 لاکھ اڑانے اڑتی ہے. 50,000 میل کا سفر کرتی ہے. اللہ اکبر. اور سائنسدانوں نے اس کے بعد جب وہ ریسرچ کرتے ہیں تو انہوں نے کیا بتایا کہ آدھا پاؤنڈ شہد جو بنانے کے لیے 4 ملین پھولوں کا رس چوستی ہے. پھر جا کے 1 پاؤنڈ جو شہد ہے وہ نکلتا ہے. اور ان کی جو ہوتی ہے نا مزے کی بات ہے ان کی گارڈ مکھیاں بھی ہوتی ہیں. وہ جو ڈنگ مارتی ہیں نا وہ کیوں ہوتا ہے دیکھیے اس کو اللہ سبحان اللہ کہ اگر یہ مکھی غلطی سے کوئی ایسے مطلب پھول پہ بیٹھ جو زہریلا ہے تو وہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی کی ہوتی ہے ان کو وہ اسمیل سے اور اس سے پتہ چل جاتا ہے وہ ان کو اندر نہیں آنے دیتی ہیں. پھر وہ اندر نہیں آ سکتی ہیں. اور پھر اگر آپ دیکھیں جیسے میں نے کہا شہد اگر باہر رکھیں آپ اپنے گھر کے باہر رکھ کے دیکھیں فوراً چونٹیاں آ جائیں گی. تو یہ جو گارڈ مکھیاں ہوتی ہیں یہ اندر کسی چیز کو آنے نہیں دیتی. پیور ہمارے لیے شہد تیار ہو رہا ہوتا ہے. اب میں نے پہلے بھی آپ کو اس کی پوری ڈیٹیل بتائی تھی کہ کس طرح سے جب چھوٹی مکھیاں پیدا ہوتی ہیں تو کون ان کی حفاظت کرتا ہے کون صفائی کرتا ہے. جب یہ مکھیاں لے کے آتی ہیں نا اپنے رس چوس کے لاتی ہیں جس پھول سے یہ رس چوس لیتی ہے نا وہاں پہ کوئی ایک سینٹ ان کے اندر ہوتا ہے وہ چھوڑ کے آتی ہے تاکہ دوسری مکھی جب وہ جائے گی تو اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس پھول سے رس چوس لیا گیا ہے. سبحان اللہ. اب جہاں پہ اگر کسی کو کوئی ایسی جگہ ملتی ہے جہاں پہ پھول ہے نا تو یہ اپنی ان کی ساؤنڈ ہوتی ہے بن بناہٹ ہوتی ہے اس سے وہ ایک دوسری مکھیاں جو ہوتی ہیں ان کو وہ میسج دیتی ہیں کہ اس جگہ پہ اتنے میل کے فاصلے پر رائٹ لیفٹ کہاں پہ وہ پھول ہیں جہاں پہ جا کر انہوں نے رس چوسنا ہوتا ہے. اب ہمیں دیکھیے اگر ہمیں کہیں پہ خیر مل رہی ہوتی ہے کوئی چیز بٹ رہی ہے یا کچھ ہے تو ہم کہتے ہیں کہ کسی کو نہ بتانا. ایون اپنے گھر کے نوکر ہم ڈیوائڈ نہیں کرنا چاہتے کہ نہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ میرے گھر میں جو ہے نا دوسروں کو نہ بتانا پھر ایک دفعہ یہ گئی تو پھر میرے کام نہیں آئے گی. ہم تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ کہ معمولی سی چیز بھی نہیں دیتے ہیں ہم. اور یہ کیسے ان کا ٹیم ورک آپ دیکھیں کہ کس طرح سے یہ ہمارے لیے شہد بنا رہی ہیں. وہ خود تو کیا کھاتی ہیں لیکن اب دیکھیں کہ یہ جب لے کے آتی ہے نا رس تو ایک گروپ جو ہوتا ہے یہ ٹائم ویسٹ نہیں کرتی ہیں یہ شہد ڈالتی ہیں فوراً نکل جاتی ہیں. تو دوسری جو مکھیاں ہوتی ہیں نا ایک گروپ آف مکھیاں ان کا یہ کام ہوتا ہے وہ ان کے پر ہوتے ہیں نا وہ اس سے جھلتی جاتی ہیں جیسے تو اس کے اندر جو پانی ہوتا ہے وہ ویپوریٹ ہو جاتا ہے وہ اڑ جاتا ہے. تو ان میں سے وہ مکھیاں جو ہوتی ہیں نا ان کی گلینڈز ایسے ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھے ہیں کہ وہ جو جب وہ تھوڑا سخت سا ہو جاتا ہے تو اس کو منہ میں ڈال کے وہ اس کو چباتی جاتی ہیں اور وہ گلینڈ کے ساتھ مل کے وہ شہد بنتا ہے اور وہ پھر اس کو الٹ دیتی ہے. سبحان اللہ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اب دیکھیں کہ ان کو جو وحی کی گئی ہے وہی میرے لیے اور آپ کے لیے کیا ہے یہ قرآن. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا جیسے شہد کو کہا کہ یہ تمہارے لیے شفا ہے تو شفا ہماری جسم کے لیے ہے اسی طرح قرآن بھی ہماری روح کی غذا ہے ہماری روح کی شفا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ان آیات کو ہم سوچیں. آج آپ لوگ سوئیں گے نا واپس پاکستان اور انڈیا میں تو رات ہو جائے گی. پلیز ان آیات پہ غور کیجیے گا کہ کس طرح سے یا اللہ مجھے شہد کی مکھی بنا دے اس طرح مجھے نہ بنا مجھے وہ آیا مجھے عادات وہ دے دے وہ سمینا واتانا والی اس کی جو خصوصیت ہے یا پاک پروردگار وہ میرے اندر ڈال دے. اور آپ غور یہ بھی مزے کی بات دیکھیں کہ یہ سارے کام دیکھیں وہ دودھ دے رہی ہیں گائے جو ہے یہاں پہ مکھی جو ہے وہ شہد بنا رہی ہے تو یہ ساری فیمیل ہیں. میل تو آرام سے سوئے ہوئے ہیں ادھر وہاں پہ سارا کام جو ہے وہ جو فیمیل مکھی ہے وہ کر رہی ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ اتنی پیاری مجھے بات لگی میں نے کہا تھوڑا سا میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دوں. کبھی آپ چونٹیوں کا بھی دیکھیے گا چونٹیوں کے بارے میں پڑھ کے دیکھیے گا. دیمک اندھی ہوتی ہے دیمک دیکھ نہیں سکتی لیکن کبھی آپ اس کے گھر کو اب تو انٹرنیٹ پہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں نا کبھی اس کو سرچ کرنا کہ ان کو اندھی ہے ان کو نہیں پتا لیکن ان کے گھر کے وہ جو چھوٹے چھوٹے کھانے وہ ان کو کھڑکیاں ہی کہتے ہیں نا وہ ساری اس طرف ہوتی ہیں جہاں سے سورج کی روشنی اندر آتی ہے. پورا ان کا ایک انتظام چل رہا ہوتا ہے
میں اب تو جب ہمیں پتہ چلتا ہے نا تو پھر آپ چونٹیوں کو بھی ایسا نہیں کہ چل رہے ہو تو بے خبر ہی چل رہے ہو، مسلی جا رہے ہو، انہوں نے اپنے گھر جانا، ان کے بھی بچے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے، وہ ان کی فیملیز ہوتی ہیں، ان کے پورے پورے قبیلے ہوتے ہیں اسی طرح سے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ بہت مزہ آتا ہے. آپ کبھی دیکھو، آپ جانوروں کا جب کبھی ٹی وی پہ ایسا دکھایا جاتا ہے یا آپ انٹرنیٹ پہ بھی دیکھتے ہیں تو کتنا مزہ آتا ہے کہ او مائی گاڈ، ان کو یہ کیسے پتہ ہے، کیسے یہ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں. پھر لیکن انسان جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات میں سے شامل کر دیا، کیوں؟ ہمارے علم کے لیے نا، ہماری عقل کی وجہ سے. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اور بھی اگزامپل دیں گے کہ تجھے جو عقل دی تھی نا، اس کو تو دنیا میں دیکھتا ہے کہ پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، پھر بھی تو صبر نہیں کرتا، پھر بھی تو عقل نہیں کرتا، صبر نہیں، عقل نہیں کرتا. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا ٹائم ہوا ہے؟ 55 ہے. واللہ، اور آیت نمبر ہم کہاں پہ ہیں؟ اچھا، ہماری رکوع ختم ہونے والا ہے. واللہ، اور اللہ نے انزلہ نازل اتارا، من السماء آسمان سے، ماءً پانی، فاحیا بہ الارض اور زندہ کیا اس کے ساتھ زمین کو، بعد موتہا اس کے مردہ ہونے کے بعد. یہ بھی مجھے اتنی پیاری بات لگتی ہے نا. کبھی میں کہتی ہوں یا پاک پروردگار، جو دل جب مردہ ہو جاتے ہیں، جس میں اللہ کی محبت نہیں ہے، جس میں اللہ کے حکم ماننے کی چاہت نہیں ہے، وہ دل مردہ ہی تو ہے نا. تو میں کہتی ہوں کہ یا پاک پروردگار، جیسے تو زمین کو، مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے نا، یا اللہ اسی طرح سے ہم سب کے دلوں کو بہار لے آ، وہاں پہ واپس زندہ کر دے. اور اسپیشلی میں ان لوگوں کے لیے بھی دعا کرتی ہوں کہ جن کے بچے نہیں ہیں. میں ہمیشہ اس آیت کو اس سے ریلیٹ کرتی ہوں کہ یا پاک پروردگار، جو بھی ریزن ہے کہ وہ بچے نہیں پیدا کر سکتے، یا فار ایگزامپل سم بچوں کے ایسے سپرمز نہیں ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں 0 سپرم ہے، تو یا پاک پروردگار وہ تو کھیتی تھی نا، وہ بنجر ہو گئی. تو یا پاک پروردگار، جیسے تو نے بنجر زمین میں اتنی بہار اگا دی ہے نا، یا اللہ اسی طرح سے اپنی رحمت کی بارش کر کے ان سب کو اولاد کی، ایسی نیک و صالح اولاد کی خوشیاں دے دے. کیونکہ یہ بڑی تکلیف تھی جب بچیوں کے مجھے میسیج آتے ہیں نا، آنیسٹلی تو اتنا دل تڑپتا ہے. کیونکہ جو بھی ماں ہوگی نا، وہ اچھے سے اس بات کو سمجھتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر کسی کو اولاد کی، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. وہی بات ہے کہ ہم ڈیزرو نہیں کرتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نعمتیں جن کو بھی عطا کرتے ہیں، وہ بڑے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ہے، الحمدللہ. لیکن جن بچیوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت نہیں دی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پہ اپنا کرم کرے. اور یہ آیا جب ہم پڑھتے ہیں نا تو ضرور دعا کیا کریں کہ یا اللہ، جیسے تو نے بنجر زمین کو آباد کر دیا، یا پاک پروردگار اسی طرح سے ان لوگوں کو بھی اولاد کی نعمت دے. آمین ثم آمین. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، واللہ انزل من السماء ماء فاحیا بہ الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، کہ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں. اللہ اکبر. تو ہاں جی، تو یہ والی آیات جو ہیں، اب دیکھیے ہر آیات اتنی خوبصورت آیات تھی کہ دل چاہ رہا تھا کہ بس بار بار میں تو اس میں سے جو سبق کوشش کر رہی تھی کہ آنیسٹلی میں ابھی بھی اس کا حق نہیں ادا کر سکی ہوں، کیونکہ اتنی چیزیں تھیں نا. اچھا، اس آیت سے تو یہ بات ریلیٹ کرتی ہے، اس آیت سے تو یہ والی واقعہ ریلیٹ کرتا ہے، اس سے تو ہم یہ بھی سوچ سکتے ہیں، اس سے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ بھی میسیج ہے ہمارے لیے. لیکن کیونکہ وقت کم ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ چلے ٹھیک ہے، جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ بتا کے آگے نکلتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے. آگے بھی بہت پیاری ہے. ہاں، میں نے کیا کیا ہے کہ اچھا سوری، میں نے واپس آپ کو لے گئی ہوں واللہ انزلہ، جو پچھلا، کیونکہ وہ پیج پلٹا نہیں ہے میں نے، تو واللہ انزلہ من السماء یہ تو میں نے پچھلی کلاس میں کروایا تھا آپ کو. لیکن الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ شاید دوبارہ سے یہ کروانا چاہتے تھے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے. آنیسٹلی میں ہمیشہ یہ دعا کرتی ہوں، یہ 65 آیا تھی جو آخر میں نے کی ہے، کہ یا پاک پروردگار ہمیں توفیق عطا کرنا کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، یا پاک پروردگار میں وہ بات کہہ سکوں جو تیری رضا ہو، جس میں کوئی ایسی بات نہ کروں کہ تیری ناراضگی ہو جائے. تو شاید یہ میسیجات کسی نہ، اتنے سننے والے ہوتے ہیں، کسی نہ کسی کے لیے یہ میسیج تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس آیا کو پڑھتے ہوئے، اس آیا کو
بار بار پڑھیں اور دعا کریں کہ یا پاک پروردگار اس طرح سے میرا گھر بھی مجھے بھی اولاد کی نعمت دے دے. میں یہ سوچ رہی ہوں کہ یہ کیا ہوا، یہ تو نہیں وہاں پہ ختم ہوا. اچھا جی ہاں، ایک آیا تو رہ گئی، واللہ خلقکم. ہاں یہ بھی بڑی پیاری آیا ہے. اب دیکھیں ٹائم ہو گیا نا، چلو کوئی بات نہیں، نیکسٹ ٹائم کریں گے. یہ آیا، اس سے اگلی آیا جو تھی وہ بھی اب آگے ساری وہ بہت پیارا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں کہ ازواج کی بیویاں کیوں دی تھی. اور پھر اس کے بعد جو ارذل العمر والی آیا ہے وہ بھی آئے گی انشاءاللہ. تو اگلی دفعہ ہم دیکھیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم ہر آیا کا حق ادا کرنے والے بن جائیں اور ہم عمل کرنے والے بن جائیں. اصل مقصد تو یہی ہے نا، سمینا و اطعنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم انہی لوگوں میں شامل ہو جائیں. آمین ثم آمین. ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے. ہم پک اینڈ چوز کرنے والے نہ بنیں کہ یہ والا کر سکتے ہیں یہ نہیں کر سکتے. جو نہیں کر سکتے نا، اللہم اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. دعا مانگا کرے ہر نماز کے بعد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ مانگا کرو کہ یا اللہ مجھے شکر ادا کرنے والا، اتنی تیری نعمتیں ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے لیے آسانیاں فرما دیں گے. ابھی ٹائم ختم ہو گیا ہے تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں اور جو احکامات ہیں ان پہ ہم کیسے عمل کرتے ہیں. آمین ثم آمین. اجازت دیجیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ہاں جی، ایک اور بلکہ میں نے آپ کو میسج بھی دینا تھا. نیکسٹ جب میں لائیو کلاس کروں گی تو اس کے بعد انشاءاللہ جو ہمارا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن اینڈ تفسیر میں سورۃ البقرہ کا 1.5 سال کا کورس ہے. ہفتے میں ایک دن وہ کلاس ہوا کرے گی اور آپ لوگوں کو واٹس ایپ پہ سبق ملے گا جس میں آپ اپنی مرضی سے جب آپ کو ٹائم ملے گا آپ اس کو یاد کریں گے. پھر آپ کی ٹیچر ایک دن انشاءاللہ آپ لوگوں سے سنیں گی. تو 1.5 سال میں انشاءاللہ آپ اپنا پورا کورس کمپلیٹ کر لیں گے. تو نیکسٹ کلاس جب ہماری ہوگی نیکسٹ منڈے کو ہم لوگ اناؤنس کریں گے. ابھی اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ آلریڈی ہمارے پاس جو اسٹوڈنٹ ہے دورہ قرآن سے تھے اور وہ ہم نے جو سیرہ کا کورس کروایا تھا، پہلے ہم ان میں سے وہ اسٹوڈنٹ جو انٹرسٹڈ ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کر رہے ہیں. ٹیچر سارے اپنی اپنی گروپس کو دیکھ رہے ہیں. وہ ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا تو انشاءاللہ پھر میں آن لائن اس کو بتا دوں گی. تو آپ میں سے جو بھی جوائن کرنا چاہے گا تب وہ گروپ جوائن کر لے گا. انڈیا کا علیحدہ سے ہوگا، پاکستان کا گروپ علیحدہ سے ہوگا، انٹرنیشنل گروپ علیحدہ سے ہوگا. تو انشاءاللہ وہاں سے پھر ہماری کلاسز شروع ہوں گی. تو آپ انشاءاللہ بہت جلد پھر سورۃ البقرہ کو بھی سمجھنا شروع ہو جائیں گے کیونکہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن اینڈ تفسیر کا کلاس ہوتی ہے. بہت بہت مزہ آتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جی پھر سے آسانیاں فرمائے ہم سب کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.